منظور صاحب نے بڑھاپے میں ایک بیوہ سے شادی کر لی تاکہ وہ اپنی پینشن سے گزارا کر لے گا، لیکن جب بیٹوں کو پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور منظور صاحب کو گالیاں دینے لگے کہ ابا بڑھاپے میں تمہیں شادی کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ پہلے ساری پینشن بیٹے ہڑپ لیا کرتے تھے، وہ ان کی بوڑھی بیوی سے سارے کام کرواتے اور وہ رات کو تھکن سے چور چور ہو جاتی۔ ایک دن منظور صاحب گھر آئے، پوتوں نے ان کی بیوی کے اوپر پیشاب کر دیا تو انہوں نے پوتوں کو تھپڑ مارا تو بہوؤں نے مل کر منظور صاحب اور ان کی بیوی کو مار مار کر برتن بنا دیا۔ کبھی ستیلی ماں نے کپڑے پھاڑ کر محلے میں، بہو میرے کپڑے استری کر دو، مجھے ایک جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ منظور صاحب نے بڑی بہو کی جانب کپڑے بڑھاتے ہوئے کہا، جو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، برے برے منہ بنانے لگی، ابا ابھی تو سارے گھر کے کام کر کے بیٹھی ہوں، آپ کو بھی میں 2 منٹ سکون کا سانس لینے دیتے اچھے نہیں لگتی، آپ کپڑے یہاں رکھ دے، میں بعد میں استری کر دوں گی۔ ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے بہو نے جواب دیا۔ منظور صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا، جنازے کا وقت ہو رہا تھا۔ بیٹا مجھے ابھی جانا ہے۔ منظور صاحب کی بات پر بہو نے زور سے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ زمین پر پٹکا اور بولی، ایک پل سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے، اس گھر میں بہو کو تھوڑی کام والی ملازمہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بہو پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں جا گھسی تھی۔ منظور صاحب کپڑے ہاتھ میں لیے وہیں کھڑے رہ گئے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا تھا، وہ اپنے جس کام کے لیے بہو کو کہتے، دونوں کے ماتھے پر ہی بل پڑ جاتا ہے۔ مارے بندے ان کی 2 وقت کی روٹی بنا کر رکھ دیتی تھی، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ منظور صاحب کو گھر میں کھانا بھی نہ ملتا، بلکہ اسی طرح جس طرح اس روز ہوا تھا۔ منظور صاحب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ گھر میں ان کا دل تو نہ لگتا تھا اور بیٹے اپنے اپنے کمروں میں گھسے رہتے تھے، پوتے پوتیاں سب موبائل استعمال کر رہے تھے۔ اتنے افراد کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں چھایا سناٹا ان کے دل کی اداسی ختم نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ بے باس امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے لگتے تھے، مگر انہیں واپسی کے رات کے 12 بج گئے۔ بچے پریشان ہو رہے تھے، مجھے بھی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ منظور صاحب یہ سوچتے ہوئے گھر میں آئے تو اندر ساری لائٹیں بند تھی اور دروازے بھی بند ہو چکے تھے۔ منظور صاحب نے گھر کا مین گیٹ بجایا، مگر کسی نے اندر سے دروازہ نہ کھولا اور دوسری تیسری بار بجانے کے بعد بھی کوئی دروازہ کھولنے نہ آیا۔ منظور صاحب کی جیب میں ایک دوسری چابی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی نکال کر بڑی مشکل سے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ عمر یوں بھی اب 55 سال کی ہو چکی تھی، انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر اندر تو مکمل خاموشی کا راج تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ گھر کے وسط میں آئے۔ دائیں طرف کچن تھا جہاں مکمل خاموشی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا بہو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چاہ چکی تھی۔ خود ہی کھانا نکال لیتا ہوں، اب کیا اس وقت بچوں کو پریشان کرنا، منظور صاحب نے سوچا اور کچن میں جا دیکھا، مگر کسی برتن میں بھی کھانا موجود نہ تھا۔ روٹیوں کا ہاٹ پاٹ خالی تھا، سالن کی پتیلیاں خشک پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے تنگ آ کر فریج کھولا، مگر اس میں بھی سوائے دودھ کے کچھ اور نہیں رکھا ہوا تھا۔ بہرحال تھک ہار کے منظور صاحب نے دودھ کا ایک گلاس نکال لیا۔ انہیں شوگر تھی، اس لیے انہیں بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ پوری رات ان کی کروٹیں بدلتے بدلتے بے چینی کے مارے گزر گئی، انہیں ایک پل سکون نہ آیا۔ صبح تک انہوں نے تنگ آ کر ایک فیصلہ کر لیا۔ کل امام صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی ایک بہن بیوہ ہے اور عرصہ سے ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ان کی بہن کی عمر 45 سال تھی۔ منظور صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امام صاحب کی اس بہن سے نکاح کر لیں گے۔ بچے اپنی زندگی میں مگن تھے، تنہائی منظور صاحب کو کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا دونوں بیٹوں سے اس سلسلے میں بات کر لیں گے، مگر بیٹوں کے پاس وقت ہوتا تو منظور صاحب کے پاس بیٹھتے۔ انہوں نے 2-3 بار ان سے کہا بھی کہ مجھے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے، مگر بچے موبائل میں سر دیے ہوئے تھے، ہاں کر کے ادھر ادھر نکل جاتے۔ منظور صاحب خاموشی سے اٹھے اور امام صاحب کے پاس جا کر پہنچے۔ انہوں نے اپنی بات چپ چاپ امام صاحب کو بتائی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ منظور صاحب، آپ میری بہن سے نکاح کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کا نام نفقہ پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم ہے؟ امام صاحب نے پوچھا تو منظور صاحب نے سر ہلا دیا۔ میری ہر مہینے اچھی خاصی پینشن آتی ہے، میں اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، کم سے کم میرا دل تو لگ جائے گا۔ منظور صاحب کی بات پر امام صاحب مسکرا دیے۔ اس عمر میں بھی دوسری شادی کرنا قطع بری بات سے، میں اب تم دونوں کا ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ گھر سے انہوں نے اپنی بہن کو مسجد میں بلایا، چند عورتوں کے ساتھ آئی اور خاموشی سے منظور صاحب کا نکاح اس 45 سالہ عورت کے ساتھ ہو گیا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کی زندگی میں ایک دوسرا ساتھی آ گیا تھا۔ بیوی کا ہاتھ پکڑ کر جس وقت وہ گھر داخل ہوئے، ان کے چہرے پر انوکھی سی چمک تھی۔ سامنے لونچ میں ان کے 2 بیٹے اور ان کی 2 بہویں بیٹھی ہوئی تھی۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ آج کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بلکہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے جو منظور صاحب کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ہوا لگتا ہے ابا پھر کوئی مہمان اٹھا لے ہیں، پہلے ہی گھر کے اخراجات کم نہیں ہے، اوپر سے ان کو ہر روز کسی نہ کسی کو گھر لانا ضروری ہے۔ بڑی بہو نے منہ بنا کر کہا تو بیٹے بھی بیزار سے باپ کی شکل دیکھنے لگے۔ انہوں نے نغمہ بیگم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ کون ہے ابا جان؟ چھوٹے بیٹے نے سوال کیا تو منظور صاحب مسکرا دیے۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ ایک بیوہ خاتون تھی، ہماری امام صاحب کی بہن ہے۔ اس عمر میں مجھ سے اب تنہائی نہیں کاٹی جاتی اور میرے کام کاج میں بھی بڑا حرج ہوتا ہے، میرے چند چھوٹے موٹے کام تو یہ کر ہی دیا کرے گی۔ نہ کیوں نغمہ بیگم؟ منظور صاحب نے ان کی جانب دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی، مگر ان کے دونوں بیٹا اور بہوا نے ان کے اوپر تو پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ کوئی شرم ہے آپ کے اندر ابا؟ عمر کے اس حصے میں بھی آپ نے دوسری شادی کر لی، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ شریفوں کے طور پر طریقے یہ تو نہیں ہوتے جو آپ نے کیا ہے۔ چھوٹا بیٹا اچانک تعلیمات کر کر اٹھا۔ منظور صاحب حیران رہ گئے۔ دوسری شادی کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ منظور صاحب کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ بڑے بیٹے نے ہاتھ مار کے ٹیبل پہ رکھے ہوئے گلدان گرا دیے۔ بیوہ سے شادی کی ہے ابا، لیکن آپ کو شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کھانا پینا تو سب مل رہا تھا، گھر کا ہر کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کے اندر کی ہوس ہے کہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ منظور صاحب کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سامنے ہی بیٹھی نغمہ بیگم بھی شرمندہ سی ہوگی۔ خاموش ہو جاؤ بس، آپ اگر کسی نے الٹی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نغمہ میری بیوی ہے اور اب یہ اسی گھر میں رہے گی۔ منظور صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہنے کی کوشش کی، اور تبھی چھوٹا بیٹا بولا، گھر میں پہلے ہی ابا کھانے پینے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، اتنی مشکل سے تو گزارا ہوتا ہے مہنگائی کے دور میں، اور آپ اور ایک فریق اٹھا کر لے آئے ہیں، ان کے خرچے کون پورے کرے گا؟ منظور صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو دیکھا۔ سب کے چہرے پر نفرت نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو دیکھا، سب کے چہرے پر نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کو میرے اور میری بیوی کے خرچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری پینشن آتی ہے اور میری پینشن سے ہم دونوں کا گزارا ہو جایا کرے گا۔ منظور صاحب کی بات پر ایک مرتبہ ان دونوں بیٹوں کے سر پر کوئی پھر سے بم گر پڑا۔ بھلا وہ کیسے پینشن کا پیسہ وہ باپ کو کیسے لینے دیتے تھے؟ سارا کا سارا پیسہ وہ خود ہڑپ لیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے سر پر خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ منظور صاحب نغمہ بیگم کو اپنے کمرے میں لے جا چکے تھے۔ پیچھے گھر میں جیسے ایک طوفان سا آ گیا۔ بہو اور بیٹوں کا تو جیسے ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ منظور صاحب کی اس حرکت پر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ محلے میں ایک دو لوگوں نے بیٹوں سے پوچھا کہ منظور صاحب نے کہا کہ دوسرا نکاح کر لیا ہے، تو بیٹے تو جیسے پھٹ پڑے۔ ہاں ابا نے اس عمر میں بھی ہماری سر سے شرم جھکا دی ہے، انہوں نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اس سے تو اچھا تھا وہ مر جاتے، کم سے کم ہم لوگوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بیٹوں کی اس طرح کی باتوں پر محلے والے حیران رہ جاتے۔ ایک دو لوگوں نے ان سے کہنے کی کوشش کی بھی، بیٹا آپ کے باپ نے نکاح کیا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اور ویسے بھی دوسری شادی کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے ایک بیوہ کو سہارا دیا ہے۔ بیٹے سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔ انہیں شدید طیش آ رہا تھا۔ اب محلے والوں کو کیا بتاتے کہ اصل غصہ تو انہیں اس بات کا ہے کہ باپ نے اعلان کر دیا ہے کہ پینشن پہلے جو بیٹے رکھتے تھے اب وہ خود رکھا کریں گے۔ منظور صاحب کو تو بہت سکون ہو گیا تھا۔ پہلے وہ جو کام کے لیے بہوؤں کے محتاج تھے، اب ان کی بیوی خاموشی سے وہ کام کر دیا کرتی تھی۔ منظور صاحب کے وہ کپڑے ہر وقت استری ہو کر الماری میں رہنے لگے، وقت پر دھل جایا کرتے۔ ان کے نماز والے کپڑے نغمہ بیگم علیحدہ سے دھو کر استری کر کے رکھتی تھی، انہیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ 2 روز بعد ان کی پینشن آنی تھی۔ بڑا بیٹا صبح صبح ہی تیار ہو کر بینک جانے کے لیے نکل پڑا۔ دراصل اس کے بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ اسے ایک آئی فون چاہیے۔ اب آئی فون دلانے کے لیے پیسے تو اس کی جیب میں نہ تھے۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ پینشن والی رقم سے ابا سے بہو کے چلانے سے نغمہ بیگم گھبرا سی گئی تھی، وہ جلدی سے وہاں سے مٹ گئی۔ واقعی کسی نقص سے گئی تھی، وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ واقعی کسی ہلکے میں پانی آ رہا تھا۔ بڑے بیٹے کسی ٹینک کے کنارے کھڑے ہو کر وہ سوچ ہی رہے تھے۔ ہڈیوں میں اتنی طاقت تو نہیں رہی تھی کہ وہ بالٹیاں بھر بھر کر پانی نکال لیتی، مگر کام تو کرنا ہی تھا۔ انہوں نے وہیں پر ایک چھوٹی سی بالٹی کو رسی باندھ کر ٹینک کا ڈھکن اٹھایا اور جھٹک جھٹک کر پانی نکالنے لگی۔ ان کے ہر جوڑ میں درد ہونے لگا، کمر میں شدید تکلیف شروع ہوگی، مگر بالٹیاں بھر کر واش روم میں پانی بھرنے سے لے کر کچن کا سارا کام بہوؤں نے ان سے کروایا، اور آخر میں صحن دلوا کر پوچھا بھی لگوا لیا۔
नगमा बेगम की हालत गैर हो चुकी थी। जिस वक्त मंजूर साहब घर में दाखिल हुए तो नगमा थक कर वही सीढ़ियों पर बैठ चुकी थी। मंजूर साहब की आवाज इसने सुनी, मगर नीचे उतरकर इनके पास जाने की इनके अंदर अब मज़ाहमत भी ना हुई। इनके घुटने शदीद दर्द कर रहे थे, इनकी आंखों में आंसू आने लगे और तभी बड़ा अहमद बेटा हाथ से गेंद और बल्ला लेकर इनके पास से गुजरा। ए आंटी, यहाँ से हटो, हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी है। इसने बदतमीजी से नगमा बेगम को मुखातब किया। नगमा की आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं अभी नीचे चली जाती हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, नगमा ने आहिस्ता से कहा। लेकिन आहद का बड़ा बेटा बहुत ही ज्यादा बदतमीज था। इसने गुस्से से अपने साथियों की तरह देखा जो क्रिकेट खेलने के लिए छत पर जा रहे थे। अब यह लंगड़ी बुढ़िया यहाँ पर बैठ गई है, गेंद इसको लगेगी तो शोर मचाएगी। अच्छा है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लगती है तो लगती रहे। इनको गेंद किसी ने अगर कुछ बोला तो मैं बोल दूंगा कि ये आंटी यहाँ से हटी नहीं रही थी। बदतमीजी और गुस्से से वह बिल्कुल अपने बाप जैसा था। नगमा हक्का बक्का रह गई। नगमा बेगम ने उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही अहमद के बेटे ने शार्ट लगाकर एक जोरदार गेंद इसे दे मारी। नगमा को गेंद लगी तो इसके मुंह से एक सिसकी सी निकल गई। इसे दर्द होता देखकर सारे बच्चे जोर जोर से कह के लगाने लगे और इसकी जानिब उंगली ठार ठार के इसका जैसा मजाक उड़ाते रहे। नगमा को शदीद शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे नबी में लग गई। समा मुंह में मंजूर साहब खमोशी से सो रहे थे। नगमा बेगम ने जाय नमाज बरहम ने बिछाई और खमोशी से नमाज पढ़ने लगी। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मंजूर साहब को कुछ न बताया कि बहू ने इनके साथ क्या सलूक किया है, मगर फिर तो जैसे बहू का काम यही बन गया था। उन्होंने एक वाहिद मुलाजमा को छुट्टी दे दी और सुबह सुबह नगमा बेगम को उठा लेती। चलो आंटी, घर के सारे काम करो, अच्छे से पोंछा लगाना। नगमा बेगम बेचारी दुखते हुए जोड़ों के साथ हर कमरे की सफाई करती। घर बड़ा था और तीसरे दिन दोनों बहुएं पर्दे सोमों का बेडशीट की उतार देती और बेगम से मशीन लगवाती। इन्हें इनसे अल्लाह का वास्ता का बेजार हो चुका था। नगमा बेगम की उम्र इस काबिल ना थी कि वो ये सारे काम काज कर सकती। मंजूर साहब ने एक करीबी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब वो पूरा दिन वही होते थे, बस मगरिब के बाद वापस आते। लेकिन वो अक्सर नोट करते थे कि जब भी वो मगरिब के बाद वापस आते, इनकी बीवी थकन से बुरी तरह से चूर चूर हो रही होती। वो पहले कहीं ज्यादा कमजोर हो रही थी। हालांकि मंजूर साहब इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। क्या बात है, आजकल खाना बहुत मजे का बनने आने लगे हैं। क्या यूट्यूब से कोई नया तरीका सीखा है? मंजूर साहब खाने की मेज पर बैठे बेख्तियार खाने की तारीफ कर रहे थे। बेटे और बहुएं भी सामने ही बैठे थे, सब मजे से खाना खा रहे थे। किसी ने ना बताया कि खाना तो कई दिन से नगमा बेगम बनाना शुरू कर दिया है। बहुएं ने तो घर का तमाम काम इनके सपुर्द करके खुद को सुकून से घूमना फिरना और मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। छोटी बहुएं कुछ ज्यादा ही फैशन अपील थी। वो अक्सर अपने तीनों बच्चे घर छोड़कर मोहल्ले में आवारागर्दी करने चला जाया करती थी। इनका सबसे छोटा बेटा 2 साल का था, मगर इंतहाई दर्जे का बदतमीज। जो कोई भी इसे हाथ लगा देता वो जोर जोर से चिल्लाने लगता। शायद इसकी वजह ये थी कि माँ इसको ठीक तवज्जो और प्यार नहीं दे कराया करती थी और वो रोज ही हादसा हो गया, जिसके ख्याल से बड़े अरसे से नगमा बेगम जरा रही थी कि घर में कुछ होने वाला है। नगमा बेगम सहन में पोंछा लगा रही थी जब छोटी बहू का सबसे छोटा वाला बेटा अंदर से दौड़ता हुआ, सर्दी के मौसम में भी इसकी नाक बह रही थी, सर्दी के मौसम में भी वो नंगे थे। मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है? वो तोतली जुबान से पैरों नगमा से पूछने लगा। इसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। नगमा ने दाएं बाएं देखा। हस्बम मामूल छोटी बहू गश्त पर निकली हुई थी, घर में थी ही नहीं। नगमा ने इसे बताना चाहा, लेकिन तभी नगमा ने देखा बच्चे को वॉशरूम जाने की जरूरत पेश आ रही थी। नगमा ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाती हूँ, मामा घर पर नहीं है। लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, बल्कि दोनों हाथों से नगमा को मारने लगा। नहीं, मैं मामा के साथ जाऊंगा। वो यूं शोर मचा रहा था जैसे नगमा इसे मारना चाह रही हो। नगमा परेशान सी होगी, बच्चे को इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। इसने अभी सेहन धोया था। अगर वो यहाँ पर गंदगी कर देता तो नगमा को दोबारा से नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती। उन्होंने नीचे खड़े हुए बच्चे को गोद में उठाया और इसे वॉशरूम में ले जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम पहुंच पाता तो रास्ते में इसने नगमा बेगम के ऊपर पेशाब कर दिया। नगमा बेगम हक्का बक्का रह गई। वो नमाजी खतून थी। क्रिकेट रोकने का खूबसूरत सुकून हो गया। बच्चा इनके कपड़े गंदे करके खुद पर सुकून हो गया। यकदम ही वो बच्चा इनके हाथ से छूटा और नीचे जा गिरा। और तभी छोटी बहू दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और इसने जो नगमा बेगम के कपड़ों के ऊपर अपने बेटे का पेशाब देखा तो यकदम
तो जोर से इसकी हंसी निकल गई, मगर नीचे लेटा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अतफाक इस वक्त मंजूर साहब भी दुकान से खाना खा वापस आकर जो उन्होंने नफरत बेगम गंदगी में लहराते हुए देखा तो हैरान रह गए। नगमा बेगम की आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटा तुम लोग जब बाहर जाओ तो बेटा अपने छोटे बेटे को अपने साथ ले जाया करो। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे साथ वॉशरूम में नहीं जा रहा था और जब मैंने इसे उठाया तो इसने मेरे ऊपर ही पेशाब कर दिया। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही थी। छोटी बहू का पारा आसमान पर चढ़ गया था। आपको मेरे बेटे से घिन आ रही है, शर्म नहीं आती? आपको इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं होगी। मासूम सा छोटा बच्चा है वो, और आपको कैसे गंदी चीज बना दिया है। क्या था अगर इसने आपके ऊपर थोड़ा सा पेशाब कर दिया तो आप जाकर कपड़े तब्दील कर ले, नहा ले। आज तो मेरे बेटे का बोझ लगने लगी है, हालांकि आप खुद एक बोझ है जो हमारे सरों पर मुसल्लत हुई है। छोटी बहू यकदम चलाने लगी थी, बजाय इसके कि जमीन पर पड़ा हुआ अपने गंदे बच्चे को लेकर जाकर धो देती। इससे पहले नगमा बेगम पर गुस्सा उतारना जरूरी समझा। ये तुम किस तरह नगमा बेगम से बात कर रही हो? मंजूर साहब ने गुस्से से अपनी छोटी बहू से कहा तो वो यकदम से हत्थे से खड़खड़ा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी जल्दी इसे देखे, अब्बा जान मुझे किस तरह मारने पर तले हैं। हालांकि मैंने इनकी बीवी को कुछ नहीं कहा और वो जोर से रोने लगी। बड़ी बहू अंदर कमरे में लेटी हुई थी। इसने जो शोर हंगामा सुना तो वो लपक कर बाहर आई। वो मोटी ताजी औरत छोटी वाली हमेशा इसकी आड़ लिया करती थी। क्या मामूली सी वारदात से नियत में माँ नूर को गंदगी हुई? ये सब क्या हो रहा है? इसने आते ही पहले नगमा को गंदगी में लड़जाते देखा तो नाक चढ़ाई। छोटी बहू ने इशारा करके कहा, ये मेरे बेटे और मुझे जान से मारना चाहती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी गंदी औलाद को अपने साथ लेकर जाया करूं, लेकिन मैं तो अपनी दवाई लेने गई थी। इनसे मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। रोते रोते वो कह रही थी कि अचानक मंजूर साहब पूरे खुदा जो किसी जुबान को अचानक मंजूर साहब ने बोले बखबर किसी ने नगमा को कुछ भी कहा तो अभी घर से निकाल दूंगा, लेकिन मैं तुम दोनों को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। मंजूर साहब के कहने की देर थी कि दोनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा। धक्के मार कर आप हमें क्यों निकालेंगे, बल्कि आज आपका किस्सा ही तमाम कर दूंगी। रुपया एक आप नहीं देना, मुसीबत बन के हमारे सरों पर पड़े हैं। बड़ी बहू ने आगे बढ़कर नगमा बेगम को चुटिया से पकड़ा और इन्हें जोर जोर से धक्का देने लगी। इनका रुख बैरूनी गेट की जानब था। नगमा बेगम ने खुद को छड़ाने की कोशिश की तो इनके लिबास पर लगी हुई गंदगी बड़ी बहू की जा लगी। इसने जोरदार तरीके से अलकाई ली और एक हाथ नगमा बेगम की कमर पर जोड़ दिया। देख नहीं रही बुढ़िया, सारा गंदगी मुझ पर लगा दिए जा रही है। दोनों बहुएं बाजू से पकड़कर नगमा बेगम को बाहर से घसीटने लगी। मंजूर साहब अरे अरे करते करते रह गए, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोलकर नगमा बेगम को एक जोरदार धक्का दे दिया, बाद जमीन पर गिरा डाला। मंजूर साहब हक्का बक्का रह कर खड़े थे। अब आप भी जाएंगे या आपको भी धक्का देकर निकालूंगी। बहुओं का अंदाजा था कि दोनों बेटे मंजूर साहब से अब तंग है, इसलिए इन्हें किसी का डराना। मंजूर साहब का खामोशी से घर से बाहर निकल जाने के लिए इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। नगमा बेगम जमीन से उड़ते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी। एक तो लिबास पर लगी हुई गंदगी का एहसास और दूसरा इतनी जिल्लत। इनका जी चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। आसपास मोहल्ले के लोग जमा होना शुरू हो गए। उन्होंने जो नगमा बेगम की हालत देखी तो हैरान रह गए। किसी ने इमाम साहब को भी इत्तला दे दी। वो लपक कर आए। अपनी बहन की यह हालत देखकर इनसे रहा न गया। जानते थे कि मंजूर साहब ने जब शादी की है घर में इनकी हैसियत दो कड़ी की होकर रह जाएगी। उन्होंने मंजूर साहब और अपनी बहन को अपने घर में पनाह दे दी। मंजूर साहब की पेंशन तो आती थी, वो खामोशी ये घर में खर्च जमा कर। इन्हें अपने इस बेटों से नागवार सलूक पर बहुत अफसोस हुआ था। बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया, मगर बेटों ने पलट कर इनकी खबर ना ली। मंजूर साहब ने भी दिल पर पत्थर रख लिया था। कुछ ही अरसे बाद इन्हें पता चला कि बड़े बेटे की चलती हुई दुकान ठप हो गई है। इनकी गाड़ी बिक गई। छोटे वाले को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। दोनों बुढ़े ऐश की आदी थी। इन्हें गुर्बत में रहने का हुनर आता था। लड़ झगड़ कर दोनों ने ही अपने अपने शोर से तलाक ले ली। छोटे छोटे बच्चे घर में रुलने लगे। दोनों बेटे बुरे हालों में जब भी किसी से अपने घर के माहौल का जिक्र करते तो सब यही कहते, धक्के मार कर बूढ़े वालिदैन को घर से बाहर निकालने वाले औलाद का अंजाम यही होता है। दोनों बेटे शदीद परेशान थे। उन्होंने कई दफा मंजूर साहब से आकर माफी मांगने की कोशिश की और इन्हें अपने साथ घर ले जाने चाहा, मगर मंजूर साहब का दिल इनसे बेजान हो चुका था। वैसे भी इमाम साहब के घर में वो बहुत सुकून से रह रहे थे। इनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने अपने बेटों से कहा कि सॉरी मैं तुम लोगों के और वो जगह बनाई तुम लोगों के लिए, अपना आप वक्फ कर दिया, मगर उम्र के आखिरी हिस्से में अगर अपने लिए एक साथी ले आया तो तुम लोग इसको बर्दाश्त न कर सके। ऐसी लाद का ही मैं क्या करूं, मजीद तुम लोगों के घर नहीं रह। दोनों बेटे अपना मुंह लेकर वापस आ गए। मंजूर साहब की बाकी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरी। नगमा बेगम ने भी इन्हें हर तरह का सुकून मुयस्सर किया, जबकि इनके दोनों बेटे इनकी औलाद परेशानी के सबब दिन रात आंसू बहाते, मगर अब गुजारा वक्त तो लौट कर नहीं आता। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।